नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्री पंचसखा आम अच्छे ये हूँ खोर्धा जिला यहाँ हूँ आमर ये जगह को आसबार अर्थ हूँ ये जो कुनी पिला देखुन कुनी बाड़क एक विस्मय बाड़क जहाँफल आम देखुले कि वर्ष तले आम स्कूल पढ़ुचे प्रथम श्रेणी पढ़ुचे ये हूँ भाइराल बॉय तेरे यही गीत को लेकिन गीत सुटिंग होता आसला अनेक म्यूजिक डायरेक्टर आम जहाँ देखिले समस्ते आसिक गीत कॉपी करते स्टूडियो जाई बोली तेरे आखपाखे केवल से ही कला ना प्रभुंर किसी जगन्नाथर किसी अच्छी कला से आम पूर्व आम संधान प्लस मध्यम आम देखु तेरे पुणी आसी से स्थान में पहुंचू से जगन्नाथ को अनुभूति कहे जो से दिन समय जो कटी जे स्कूल पढ़ी मु प्रथम श्रेणी पढ़ू से बाबद कहे आपको स्वागत जन चैनल माध्यम कहतु आज्ञा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मो ना त्रैलोक्य राय मु पंचम श्रेणी पढ़ुची मु 5 वर्ष तले कही पूर्व मु स्कूल ले पढ़ी मु प्रथम श्रेणी पढ़ी मु शुणा पहले आम स्कूल टा उठी जाऊँगी ए बण मु शुणा पहले आम स्कूल टा उठी जाऊँगी ए बण रास्ता गोटे गले तो आम सन्नाद एई रास्ता गोटे गले तो आम गाड़ी चढ़ आम बापा किए पुओ से सरकार को अनुरोध कर आम स्कूल रखुन आमको पाठ पढ़ा सुजोग मिलू। अच्छा सी हूँ 5 वर्ष तलर कथा एवं पंचम पढ़ु से प्रथम पढ़ुला से प्रथम पढ़ुला 5 वर्ष से 5 वर्ष भितर कौन अनुभूति आपन को 5 वर्ष नाई किछि नाई प्रभु श्री जगन्नाथ दया अच्छा गीत बाट बोले कौन आप जो प्रथम श्रेणी पढ़ी कथाटा कहला अनेक भाइराल हेल्ला सारा उड़ीसा भाइराल रहता भाइराल पर अनेक गीत माध्यम स्टूडियो वाला आसते आप स्टूडियो को जाइए से अनुभूति कौन केमी केते आशा रखिले किसी आगु ना आज्ञा मु आशा रखि नथिले किंतु केमिति गोटे हेला हम जानि पइले प्रभु श्री जगन्नाथ को सब बेले पूजा करा मु प्रभु और किछि नै आपन हेले मोर दशस्थ। अच्छा कौन कहबे आपन कौन जगन्नाथ कौन पूजा करते कौन केमिति कौन जगन्नाथ को आग आनिबे के कर्पूर आग आनिबे तापर कोंडा कोंडी क्षीर आनिबे क्षीर टांगो क्षीर चंदन हेगा देकी छिंची भी टांगो माने गाधेबी स्नान करिबी तापर सेटू फूल चंदन नहीं पूजा करी तापर पुणी भोग छड़ेबी भोग छड़े सारा धूप आटी लगेबी जगन्नाथ जो मतलब कि किसी कौन जानी जय जय जगन्नाथ कालिया ठाकुर कला बदन चका नयन बड़िया पूजा भक्त वत्सराई कोटि कैबर नाथ कोटि बंधर पट्टी कोटि कर्पदारु कोटि महामेरु कोटि दारुमुरारी अनंत वासुदेवरी प्रभु श्री जगन्नाथ चरण तले मोर शतकोटि प्रणाम शतकोटि प्रणाम। ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओ शांताकारं भुजगे शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं कमलनयनं योगी विधानगम्यं भवेहर ए विष्णु। अच्छा जो आम आपण जानी बापा नाटा परिचय नमस्कार श्री रतन राय खोर्धा जिला। अच्छा कौन कह आम जानी आपण घर दुआर मोर जो गत वर्ष 1.5 वर्ष तले आसलु विराट आमर तुलसी वृक्ष से तुलसी वृक्ष एवं ना नारायण हो। अच्छा
ଆମେ ଆଉ ଜାଣିଛେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବାଡିଟା ଦେଖିବା ହଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତୁଳସୀ ଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଅନୁଭୂତିଟା କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତୁଳସୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖ ଆମର ଏଠି ଆମେ ପୁରୀରେ ବାପା ଆମର ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଥିଲେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଥିଲା। କଣ ହେଲା କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସେଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଆମ କର୍ମରେ ଟିକେ ଅବହେଳା ରହିଗଲା କି ପ୍ରଭୁ କଣ କିଛି ଆମ ଆଡୁ କିଛି ରହିଗଲା କମ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଘର ଦିଅଟି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କଳା ତୁଳସୀ ଛୋଟିଆଟେ ଲଗେଇଦେବେ ସେ ମାଟି ପାଣି ପବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ କଣ ହୁଏ ସେ ଗଛ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଥିବେ ଫୁଟ ହେବେ ଠିକ ତାଙ୍କର ମାନେ ଟିକେ ଗଛ ବୟସ ସେ କଲି ହଲୁଥାନ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ଯାଉଥିବୁ ସେପଟେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଦଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋଳା ହବ ବେତାରେ ବେତାଏ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି ହେଇନଥିବ ସେ ତୁଳସୀ ପୁରୀ ଯାଏ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଏ ଏବଂ ପଠେଇଛନ୍ତି ବହୁ ବାହାରେ ବି ପଠେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଗଛଟି ହଉଥିଲା ସେ ଗଛରୁ ମତେ ସେଇ ଗଛରୁ ମତେ କଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦଉନି ପଣ୍ଡାପୁରରେ ନେଇକି ଦଉନି କାରଣ ଲଗେଇବି କି ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଆମର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯୋଉଠି ମା ମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ଦୟଣା ନାକଚଣା ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଦିଆ ହେଇଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି ଠାକୁର ପିନ୍ଧନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯୋଉ ତୁଳସୀ ଆମେ ତ ବହୁତ ଥର ଦେଇଛୁ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ନର ସେ କାହାର ଗର୍ବ ରଖନ୍ତିନି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ଯେମିତିରେ ଭୁଲ କରିବୁ ଆମର ବି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି ଥରେ ଏମିତି ତୁଳସୀ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ନିଆଳିରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଗାଡି ଆଜ୍ଞା 6:30 ସେ ଜଣେ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର ମୁଁ ତରତର ହେଇଯାଉଛି ମତେ ସାଙ୍ଗଟେ ହବ 7ଟା ମତେ କହିଥିଲା କହିଲା ନାଇଁ 7ଟାରେ ଗାଡି ଅଛି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ତ ଗାଡିର ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜ୍ଞା 7ଟା କରିଦେଲୁ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଅବହେଳା କରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଅବହେଳା କରିଦେଇ ହଁ 7ଟାରେ ଯିବି ଦେବି ଆଉ ଘରୁ କିନ୍ତୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଶୀତ ଦିନ କାକର ଅଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜଣେ ଗୋଟିଏ ମଠା କିଣିଛି ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପକେଇଛି ଚପଲ ନାହିଁ ହାତ କାକର ପ୍ରବଳ 7ଟା ଟାଇମ ଗଲାବେଳକୁ ନିଆଳିରେ ଗାଡି ଛାଡି ଦେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ପଳେଇଲା ହଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ନେଇ ଯିବି ଦେବି ଆଉ ଗାଡି ଛାଡି କଣ କରିବି ତାପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିଲେ ଗାଡି ପଚାରିଲେ କୋଉଠି ନା 4 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛକରେ 4 କିଲୋମିଟର ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ପଚାରିଲା ନା ହେଇଠି ଏପଟେ ଯାଇଛି ଆଉ 5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ନିଆଳିରୁ 4 ଛକ 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ହେଇଠି ଆଗରେ ଆଗରେ କରି ପଳେଇଲି ସେତେବେଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଅଲରେଡି ମାନେ ସେ ପବନ ଥଣ୍ଡା କୋଲାପ୍ସରେ ପୁରା ମୋ ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯାଇଛି ବହୁତ କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲିଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାଉଥିଲି ଗାଡି ପଛରେ ଗୋଡିଏ ଯାଉଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଲିନି ଯେ ମୁଁ ଗଳି ପଡିବି ଆଉ ଯାଇପାରିବି ତେଣୁ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ବି ପଇସା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ମୁଁ ତେଲ ତ ପଡିଛି ପଇସା ନଥାଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା 4 ଛକ ହେଇଗଲା ଆମ ଘରଠୁ 15 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛି ସେଠି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦେଲି ଯେ ଫାଇନାଲି ନାଇଁ ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି 100 ଟଙ୍କା ତେଲ ଅଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯିବି ତୁଳସୀ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବି ଗାଡି ଯାଉ ପାଠରେ ତ ପଡିକି ମରିଯିବି ଯଦି ଶୀତ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯିବ କୋଲାପ୍ସରେ ପଡିକି ମରିଯିବି ନା ଜଗା ବାନା କେବେ ନିନ୍ଦା ହେଇନି ତୁଳସୀ କେବେ ନିନ୍ଦା ହବନି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତା ତୁଳସୀ ନେଇକି ଯାଉଛି ବାଟରେ କେବେ ପଡିକି ପକେଇକି ସେ ମାରିବନି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ପଳେଇ ଆସେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଧା ଯାଇ କରନ୍ତି ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦେଲି ପଇସା ତ 8 ଆନା କୋଉ ଟିକେ ଚାହା ପିଇଦେନି କଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି କୋଉ ନୂଆପଡା ଫେମଡା ଦୋକାନରେ ବାଟରେ କହିବି ସତ କଥା ଚାହା ଟିକେ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 4 ଛକରୁ ଗାଡି ଆଗକୁ ନିଏ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି 1 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛି ମୋର ଦେଖାଗଲା ଝାଲଝାଲିଆ କୋର୍ଟରେ ସେ ନେଳି କଲର ଗାଡି ଆମର ଠିଆ ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଲି ପଡେ ଆଗରେ କାଳେ ବସ୍ ଟା ଟପେଜ କରି ପଳେଇବୁ କି ତା ଆଗ ପଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ବୁଲେଇ ଦେଇ ରଖିଦିଏ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ମୁଁ ସେଠି ଗଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ବଢେଇଦେଲି ସେ ହାତ ନେଇଗଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା କହିହବନି ମିଡିଆରେ କହିଲେ ଆପଣ ଇଏଟାକୁ ମେନ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଗାଡିଟାକୁ ପଞ୍ଚର କରି ଶେଷ ଆସେ ଆଉ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ନେଲେ ଆଉ ସେ ପଞ୍ଚର ମାର୍ଥରେ ଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୋର ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ହେ ଜ୍ଞାନ କରିଦେଇଛି ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭରଠୁ ଶୁଣିକି ହେ ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଫଳ ପାଇଗଲି ସେଇଠି ଦି ହାତ ଟେକି ଦେଲି ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ବହୁତ ବଡ ତୁଳସୀ ଚାଲ ଏଇ ଦୁଆରେ ଗୋଟେ ବଡ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା କଣ ଆଗେ ମୂଳ ହେଲା କଣ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ରହିଗଲେ 2 ଜଣ 3 ବେଙ୍ଗ ମୂଳ ଟିକେ ବୋଧେ ସରିଗଲା ନାରାୟଣ ପଇସା ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଆପଣ ପୁଅ କଥା କହୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯିବିନି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ସେଇ କଥାଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବାଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଆଜ୍ଞା ଅଭିଜିତ ସାରଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା ଅଭିଜିତ ସାର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଜାଣିଥିଲେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଗୀତ କରିବାରେ ଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କହିବି ଯୋଉ ପୁଅର କଥା ଟିକେ ଆଉ ଯୋଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଜଗାଯିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସବୁ କିଛି ପୂରଣ କରିବେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କମ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ କୌଣସି 1% ତାଙ୍କର କଥା ରଖିଲେନି ଫିଲଅପ କଲେ ହଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେଇ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଡିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ କନ୍ୟା ଦେଇଛି ଅର୍ଗସର ଦେଇଛି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବେକ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ପୁଅ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପୁଅ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନିଜ ପୁଅ ପିଲା ବଡ ଦୁଃଖ ହଉଛି ପରିତାପର କଥା ଯେ ସେବେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଗୀତରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅର ଗୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ କଥା ଟିକେ ନେଇକିରି ସେ କପି କରିକି ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ କିଛି ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ବି ଆଜି ଆ କଥା ବି ରୋଜଗାର କରୁନୁ ଆମର ବି ଦରକାର ନାହିଁ 5 ବର୍ଷ ପିଲାର କଥା ଡାଲି ଚାଉଳ କିଣିବା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଥାଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଏମିତି କହୁଥାଉ ତେଣୁ ଚାଲିଥାଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି କଣ ନା 5 ବର୍ଷ ଯୋଉ କହିଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅନୁଭୂତି କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଟି ଉଠି ଯାଉଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ 5 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ବୟସ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲା ଗାଁର ଆମ 2-4 ଜଣ ଭାଇ ମାନେ ଏକାଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡିଆନ ମିଟିଂ କରିବୁ ସେଠି ଅଲ ଓଡିଶାର ଅଭିଭାବକ ସଭାପତି ବାପି ଗୋଟେ ଭାଇକି ଡାକିଥିଲେ ସେ ଆସିଥିଲେ ସରିଯାଇଛି ମିଟିଂ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ଟା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପଛଆଡେ ଷ୍ଟେଜ ଖୋଲା ହଉଛି ଖାଇ ପିଇକି ସମସ୍ତେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ସେଟା ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ପିଲା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଉପରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ ପିଲାଙ୍କୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଲାଜ କଲେ ଗାର୍ଡିଆନ ସବୁ ଥାନ୍ତେ ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ପଳେଇଲେ ଇଏ ଦୌଡୁଥିଲା ଆକୁ ଡାକିଲେ ତୁ ଏମିତି କହିବୁ ନା ମୋର ଫୁଲ କିଏ ନେଇଯାଉଛି ବେଲୁନ କିଏ ନେଇଯାଉଛି ଫୁଲ ବେଲୁନ ଦିଆହବ ଏକଥା କହିଦେବୁ ଥଇ ହବ ସିନା କଣ କହିବୁ ନା ତୁ ଆଉ କାଲିଠୁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବୁନି ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଲି ସ୍କୁଲରେ ପଢିବୁନି ଆର ସ୍କୁଲରେ ପଢିବୁ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା କହିଛି ତାପରେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଘିଅ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଗୋଟେ କଳା ଷଣ୍ଢି ଠିଆ ହେଇଥିବ ଗାଡି ବୁଲି ପଳେଇ ଆଣି ବୋଲି ସଣ୍ଟା ଗଲା ପରେ ଯିବା ଘଟଣା ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତା ମନରୁ ଏ ଷଣ୍ଢ କଥା ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଗାଡି କଥା ସବୁ କହିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି 4 ଦିନ ପରେ 5 ଦିନ ପରେ ଏ କଥାଟା କହିବା ପରେ ମୁଁ ବି ହାଇ ଗେନା କଲେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏ ମିଡିଆ ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ନେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଟିକେ ବଜେଇଦେବେ ଥରେ ବଜେଇଦେବେ ନ୍ୟୁଜ ଟିକେ କାଲିକି ତ ବାସି ନ୍ୟୁଜ ଆଉ ଅନ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଥିବ ଆଉ ହେଲା 4-5 ଦିନ ପରେ ମୋ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ମତେ କହିଲେ ଭାଇ ତମେ କଣ ଏଠି ବସ ମୁଁ ଆଉ ନା ପୁଅର ଭାଇରାଲ ହେଇକି ଦିନକୁ କଣ 1 ମିଲିୟନ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଆଉ କିଏ ଭାଇରାଲ କରି କଣ କରୁଛି ଦେଖୁନ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଥିରେ ଇଏ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ ଯଦି ଭାଇରାଲ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁକିନା ସେ କୌଣସି ମୁଡରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଅଛି ନା ଆମର ୱେବସାଇଟ ଅଛି ନା ଆମର ଇମେଲ ଆଇଡି ଅଛି ନା ଆମର ବଡ ମୋବାଇଲ ଅଛି ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ମିଡିଆରେ ସେ କହିଲା ମତେ କହିଦେଲା ଉପର ବାଲାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥାନ୍ତା କି ତାକୁ ଓଡିଶା ଲୋକ କି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଠିକି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଠିକ ତା ପାଖରେ ବଞ୍ଚୁ ଠିକ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ଆଉ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି ଅଛି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ओम गीतनाय गोविंदनाय जगन्नाथ महादेवाय स्वाहा जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ ऊपर आउ किसी अनुभूति ଥିବ କି ଆଉ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବାत ଟିକେ गोटे हनुमान विषय जानछि एटा मीडिया रे भी कहिया କଥା न किंतु कहूची जी आइंष न खांती तांको कहूची सेमानन कहूची ए मु एबे कहूची गोटे कथा हनुमान केमिति जन्म हेले ना शिव पार्वती देखि तांको काहे कि ना हला अंजनी पुत्र पवनी सुत केसरी नंदन कहीं ना हला कहीं ना शिव पार्वती थरे बसी मांकड़ दुईटी गेल करा करी होउथिले सी जमी देखले मांकड़ दुईटी गेल करा करी हो शिव कहले पार्वती आमे एमती हेले हुंतानी पार्वती कहले हो सी मांकड़ जन्म थरे नेले मांकड़ जन्म नेले पुणी गेल करा करी होउछंती विष्णु नजरटा से पड़ जाइए लक्ष्मी बसिक पाद शयन कर पड़ जाइए आखिटा सी कहले लक्ष्मी कहले आप हसुंट एमती कौन है सी सब मोर जान सब कथा सब कथा जान सब कथा जान मोर सब कथा जान सब कथा जान तमे केमती कथा जानी पार सी कहले प्रभु मत एमती कर छोट कर दिंतुनि सी कहते प्रभु प्रभु कहले सियाड़े टिके अनेल सियाड़े जमी अने लक्ष्मी पार्वती छाड़ी दे शिव को बहुत दूर को पलैले पार्वती जमी पलैंती ब्रह्मटा खसी पड़ी तलू खसी पड़ी जमी सी अंजना से पानी टेकुता विष्णु कहले ब्रह्म पड़े जमी हम तुम मरीगले माने से शिव आ रखे कौन संसार को
ଯୋଉଠି ବମ ପଡେ ସେଇଠି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପବନ ଦେବଙ୍କୁ ଧାଇଁକିନା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପବନ ଦେବ ତାକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଉଡେଇ ଉଡେଇ ନେଇ ପକା ସେ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଅଞ୍ଜନା ସେତେବେଳେ ପାଣି ଟେକୁଥିଲେ। ପାଣି ଯେମିତି ଟେକୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଣି ଟେକିଲା ବେଳେ ପାଣି ସେ ପିଅନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ସେ ପାଣି ଟେକିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଣିକି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବଡ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ସେଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେମିତି ସିଏ କେଶରୀ କହିଲେ ତମେ ମାଙ୍କଡ ସାଙ୍ଗେ ପଳାପ କରୁଛ କହିଲେ। ପବନ କହିଲେ ଇଏ ମୋ ପୁଅ। କେଶରୀ କହିଲେ ଇଏ ମୋ ପୁଅ। ସିଏ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ ଯିବା। ପବନ ଦେବ କହିଲେ ପବନ ଦେବ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ପବନ ଦେବ କହିଲେ ଯେମିତି ସେଠୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ପାଖକୁ ଅଞ୍ଜନା କେଶରୀ ଗଲେ। କେଶରୀ ଆଉ ପବନ ବି ଗଲେ। ଯେମିତି ଗଲେ ସିଏଠୁ କଣଟା କୁହନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ମଝିରେ ଦୋଷ ପଡିଯିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ନା ଦିଆହବ କେଶରୀ ନନ୍ଦନ ପବନ ସୁତ ଅଞ୍ଜନ ପୁତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କହିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ନମସ୍କାର କରୁଛି।